رجیم چینج جو سازش ہوئی تھی اس نے کم از کم پاکستان کو $5 ارب کا نقصان کیا. اچھا تھینک یو خان صاحب. ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت 12 لوگ ہیں اور یہ جو ہیں کچھ مارکیٹ کے ریسرچ اینالسٹ ہیں, بلومبرگ سے ہیں ہمارے ساتھ جو بزنس رپورٹرز ہیں. تو یہ ایک ایک سوال آپ سے کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ طارق, یہ اینالسٹ ہیں اور کافی ایکسپیرینس اینالسٹ ہے اور ان کی کافی گہری نظر ہے. اوور ٹو یو سمیع اللہ, جسٹ ون کوشچن فرام خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. کوشچن یہ تھا کہ اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈالر شارٹ ہے اور کرنسی گر رہی ہے, میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں تو کافی سولوشن ہو سکتے ہیں, شارٹ ٹرم میں اس وقت ڈالر کی سپلائی کا کیا سولوشن ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ ہوتے اس وقت تو کیا سولوشن ہوتا ہے کہ ہماری بانڈ ییلڈز بھی اس وقت بالکل انسٹیبل ہوئی نہیں ہے, کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس جیسے آپ نے اس دن بھی مینشن کیا وہ بھی کافی زیادہ ہے, سارے فورن انویسٹرز کنسرنڈ ہیں اور یہاں پہ نہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے اور نہ ہی جو ہے انٹر بینک مارکیٹ میں بھی اس وقت ایکسچینج کنٹرولز امپوز ہوئے ہیں, ایل سیز نہیں کھل پا رہی. تو آپ کے خیال میں اس کا اس وقت شارٹ ٹرم میں سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ سمیع, اس کا صرف ایک سولوشن ہے, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک ایک چیز نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. دیکھیں اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اگر آج میں انویسٹر ہوں یا میں فورن انویسٹر ہوں یا میں پاکستانی انویسٹر ہوں, میں سوچوں گا کہ میرے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہوگا پیسے اپنے بنانے کا. میرے لیے سب سے بہتر طریقہ, جس تیزی سے کرنسی ہماری گری ہے, سب سے ہوگا کہ میں ڈالر خرید لوں, اور میں ڈالر خرید کے رکھ لوں, کیونکہ ڈالر ہر روز IMF کے پروگرام کے باوجود اوپر جا رہا ہے. اور وہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری 20% بند ہے. آپ اپریل کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے پوچھے, ان کو لیبر شارٹیجز تھی, ان کو لیبر نہیں مل رہا تھا. آج 20% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 50% موٹر انڈسٹری اور وہ جو ہے موبائل فون وہ بند ہو گئی ہے. آگے مزید اور ان کو خطرہ ہے کہ آگے جس طرح جا رہے ہیں لوگ انویسٹ ہی کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ حکومت 1 مہینے کے لیے رہے گی, 2 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, وہ کسی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں جو مارکیٹ ہے وہ سب چیزیں برداشت کر سکتی ہے, لیکن انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی وہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے روپے پہ. اور جب اگر میں یہ دیکھوں کہ میری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, میری ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں, تو مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے, مارکیٹ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آگے روپے کے اوپر اور پریشر پڑے گا. ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارا شارٹ فال کیا ہے سمیع؟ ہمارا شارٹ فال ہے $30 بلین جو ہم نے فائنینس کروانا ہے. IMF, ADB اور وہ ورلڈ بینک ملا لیں, وہ زیادہ سے زیادہ ہم $7 ارب یہ اب آ جائے گا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ آج پاکستان کا رسک وہ ایک فگر میں پڑھ رہا تھا 22.7% ہو گیا ہے, ایک میں پڑھ رہا تھا وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گیا ہے. اور اگر ہمارا اتنا ہائی رسک ہے, آج ہمارا یورو بانڈ وہ 40% پہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے, تو کس نے پیسے دینے ہیں؟ تو جب انفلوز بھی نہیں آنی, ڈالر شارٹیج بھی ہے, لائبلٹیز نہیں میٹ کرنی, تو پریشر تو روپے پہ جائے گا. اس پہ صرف حل ہی ایک ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب ایک گورنمنٹ آتی ہے الیکٹ ہو کے 5 سال کے لیے, لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے, پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ تب ہی آپ کی اکانومی ادھر سے چلنی شروع ہوگی. اچھا تھینک یو ویری مچ سمیع. خان صاحب میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی, اور جو ہے اس سال سری لنکا کے بعد پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی. اور جب سے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت سے $60 کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جو 33% تھا. دوسرا یورو بانڈ جو ہے, جب آپ کی حکومت کی فروری اسی سال, آپ نے 9% پہ جاری کیا تھا اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے $1 ارب ریز کیا تھا.
اور اس کے اگلے مہینے حکومت ختم ہوئی, جیسے ہی نو کانفیڈنس آیا وہ 9% سے 15% ہوا اور اب 40% ہو گیا. تو یہ بہت ہوش ربا چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون دے گا پاکستان کو قرضہ جب 40% پہ جب آپ کے بانڈ چلے جائیں گے. میرے پینل میں اس وقت دوسرے ہیں فصیح منگی, یہ بلومبرگ سے ہیں. اوور ٹو یو فصیح, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. فصیح انمیوٹ کر لیں اگر آپ ہیں. Apologies. السلام علیکم خان صاحب. My question to you is, اگر آپ کی حکومت آتی ہے, will you decrease energy prices as you did in April? And what if the IMF resists that move? Thank you. دیکھیں فصیح, پہلے تو ایک میں بیسک آپ کو پرنسپل بتا دوں. ہماری گورنمنٹ کا پرنسپل یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ایکسپینڈ نہ کیا, اگر ہم نے ویلتھ کریشن نہ کی, تو جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے. اب یعنی جو ہمارا جو قرضہ ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے نا, اس کے اوپر تو سود دینا پڑے گا. تو وہ اگر آپ نے وہ سود دینا ہے اور قرضے کو اتارنا ہے, بوجھ اتارنا ہے, تو اکانومی ایکسپینڈ کیے بغیر آپ قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ اب ہو کیا گیا ہے, اور میں آپ کو میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں, اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا جب یہ نو کانفیڈنس موو چلی اور یہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ سازش چل رہی ہے ہماری گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, تو جو پاور ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کے پاس ان کی ایبلٹی تھی روکنے کی اس کو. تو کیونکہ ان کے پاس تو انفارمیشن آ ہی رہی تھی نا, ان کے ایجنسیز کے ذریعے تو انفارمیشن آ رہی تھی کہ یہ کیا موو چل رہی ہے. میں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پرابلم آیا ہوا ہے کموڈٹی سپر سائیکل کا, جو انرجی پرائسز اوپر گئے ہوئے ہیں, یہ دنیا کا پرابلم ہے. اس وقت اگر پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی, کوئی بھی یہ اکانومی نہیں سنبھال سکے گا, خاص طور پہ یہ لوگ. یہ یاد رکھیں, یہ دو پارٹیز جو شروع میں مزمل نے بات کی, 60 سال میں آدھا وقت انہوں نے حکومت کیا ہے. آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیا, آدھا وقت انہوں نے کیا. آئرونکلی ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بہتر حالات تھے. یہ دو جب آئے ہیں, ان کی دولت بڑھ گئی ہے, قرضہ ملک نیچے چلا گیا ہے, قرضہ اوپر چلا گیا اور ان کی دولت بڑھ گئی ہے. یہ اٹھا کے دیکھ لیں, 90s کے بعد بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, ہمارے ساتھ ہندوستان آگے نکل گیا. اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اب ہم نے وارن کیا کہ ان میں کوئی ایبلٹی نہیں ہے. ابھی مزمل نے بتایا کہ کرائسس کب آئے ہیں, جب ان کی حکومت آتی ہے کرائسس آ جاتا ہے. انہوں نے جب ہمیں 2008, اب میں آپ سب کے لیے فصیح آپ کے لیے بھی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی ان کے لیے مشکل ملک چھوڑ کے گئے, وہ مفتاح بھی اور شہباز شریف بھی, کہ بارودی سرنگیں ہم ان کے لیے کھول کے گئے. یعنی کہنے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا مشکل وقت چھوڑا ہے. 2018 کو دیکھ لیں کہ ہمیں کیا پاکستان ملا تھا. ان کو دیکھ لیں کہ اپریل جب نو کانفیڈنس مارچ میں انہوں نے انیبل کی تھی, تب ان کو کون سا پاکستان تھا. 2018 کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل ریمیٹنسز اس سال $19 بلین تھی, 19 ارب. ایکسپورٹس 24 ارب ڈالر کی تھی. قرضہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیرونی قرضہ 20 ارب ڈالر کا تھا. جب انہوں نے نو کانفیڈنس ٹیبل کی, اچھا ریزروز تب تھے کوئی 8 یا 9 ارب ڈالر کے ہوتے. جب انہوں نے نو کانفیڈنس ٹیبل کی, اس وقت ہمارے ریزروز تھے 16 بلین. ہمارا جو رسک فیکٹر تھا وہ 5% تھا. ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ ریکارڈ 32 بلین کی تھی. ہمارا جو ریمیٹنسز تھی وہ 31 بلین کی تھی. اور ڈسپائٹ کموڈٹی سپر سائیکل, ان کے دور میں یاد رکھیں تیل بڑا سستا تھا. ہمارا ڈسپائٹ 16 بلین ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو وہ اس پاکستان کو مقابلہ کریں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. تو ان کو تو اس کے بعد بڑی اچھی کنڈیشنز ملی تھی. انہوں نے ادھر سے کدھر پاکستان کو آج پہنچایا ہے. آج آپ سارے دیکھ لیں,
آئی ایم ایف کی پروڈکشن دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی دیکھ لیں, وہ سب پروڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سوشل انریسٹ کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف اکانومی شرنک, گروتھ ریٹ کم ہوگی, انہوں نے تو پروڈکٹ کیا میرے خیال میں 0.6%, تو گروتھ ریٹ, اور فچ نے پروڈکٹ کیا 0.6%, تو 6% سے 0.6% مینز بے روزگاری, اور دوسرا وہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں وہ ریکارڈ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف. سو ڈسپائٹ لیونگ دیم اے بیٹر اکانومی, انہوں نے حالات ادھر آج پہنچا دیے اور آؤٹ لک بلیک کر دی ہے. اچھا خان صاحب, میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی حکومت کا آخری دن تھا تو 16 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت تھی, اور 4 سے 4.5 روپے, حالانکہ کموڈٹی سپر سائیکل تیل کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, آئل کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, ایل این جی ہائیسٹ لیول پہ تھی, اس کے باوجود آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منتھلی آتا تھا 4 روپے پر یونٹ کے حساب سے. اس حکومت نے آتے ہی تاریخ کی سب سے مہنگی ایل این جی خریدی, اور پھر انہوں نے کیا کیا, جون اور جولائی میں اتنا زیادہ تیل منگا لیا, حالانکہ ملک میں فورن ایکسچینج کا کرائسس تھا, انہوں نے پیک پرائسز پہ تیل منگا لیا, جس کی وجہ سے ابھی موجودہ نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں 30% نیچے آ گئی ہیں, ان کو نیچے کرنی چاہیے تھی, اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ 4 روپے یونٹ کا دے رہے تھے وہ 11 روپے یونٹ پہ چارج ہوا, اور آج صارفین کو 50 روپے یونٹ جو ہے بجلی کے پڑ رہے ہیں, آپ کے دور میں ٹیکس سمیت 24 روپے 25 روپے پڑ رہا تھا. دوسری بات جو آپ نے بھی امپورٹ کی, آپ کے جو پچھلے سال جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے, جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تو 9 مہینے میں $12.5 ارب, آخری 3 مہینوں میں انہوں نے $5 ارب کیا. تو انہوں نے آخری 3 مہینے میں جب کموڈٹی پرائسز نیچے جا رہی تھی, لیکن یہ خسارے کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور پاکستان کا 47%, کیونکہ کموڈٹی سپر سائیکل تھا امپورٹ کا, وہ صرف 3 چیزوں پہ خرچ ہوا تھا, وہ خوردنی تیل, یہ جو خام تیل اور پیٹرول, اور تیسری چیز ویکسین. تو اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس سال بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا. اب خان صاحب تھوڑا سا میں پالیٹکس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ساتھ آن لائن صدیق جان بھی ہیں, وہ آپ سے کچھ ایک انٹرسٹنگ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. جی, اوور ٹو یو صدیق. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ پہ اس بات پر تنقید ہوتی ہے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے آپ نے فری ادریس صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے. آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں, کیوں ان کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیں صدیق, مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان دو کرپٹ فیملیز نے, انہوں نے صرف پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا کہ معاشرے, لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا نا, انہوں نے ہماری جو اخلاقیات ہے نا, ایک ملک بیسکلی چلتا ہے مورل سٹینڈرڈز کے اوپر. میں محنت کیوں کروں اگر معاشرے میں کرپشن کو آپ الاؤ کر دیتے اور برا نہیں سمجھتے, تو کیوں کوئی آدمی 15 گھنٹے کام کر کے محنت کر کے کرے. سو جو بیسز ہوتی ہے نا سوسائٹی کی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے امر بالمعروف وہ نہی عن المنکر, یعنی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. معاشرہ مورل سٹینڈرڈز کے اوپر چلتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز سے لے کے کوئی 20 سال کرکٹ کی وجہ سے میں نے وہ مغربی معاشرے اندر سے دیکھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو اگر مجھے کہے نا 2 فرق کیا ہیں, کیوں وہ اوپر ہیں کیوں ہم نیچے ہیں, 2 کیا چیزیں ہیں. ایک وہاں کا رول آف لا ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. بورس جانسن باہری اکثریت کے باوجود ایک چیز پہ نکلا ہے کہ اس نے جب سوشل ڈسٹینسنگ تھی کووڈ-19 کے دوران, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لی اپنی ڈاؤننگ اسٹریٹ میں. اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, اور جناب لیڈر نے دیکھیں اس نے وہ اپنا ہی بنا ہوا قانون توڑا ہے. نو ون از ابو لا. اور یہ بہت بڑا رول آف لا جو ہے, یہ انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کی رول آف لا ہے. سو نمبر 1 وہاں رول آف لا ہے.
वहां कोई तस्वर नहीं कर सकता कि एक आदमी लंदन में बैठा हुआ है अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। कभी कोई झूठ बोलता है, कभी कोई झूठ बोलता है, झूठ बोल के बाहर भाग गया, दूसरी दफा झूठ बोल के बाहर भागा। पहले दफा उसने कहा कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया था जनरल मुशर्रफ से, जब ये बाहर भागा था सऊदी अरेबिया, वो सऊदी शहजादे ने आके मुआहदा दिखा दिया था। अब फिर बाहर भाग गया कि मरने लगा जी, 100 बीमारियां हो गई, फिर बाहर चला गया। और इसके भाई जो प्राइम मिनिस्टर, एफिडेविट इसने अदालत में दी थी कि जी ये वापस आ जाएगा। अब वो आदमी मुझे जरा सिर्फ उस माशरे का ये बता दे कि क्या हमारी मोरालिटी होगी कि एक इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, कौन फैसला करेगा? एक मफरूर, एक झूठा आदमी, एक करप्ट आदमी, एक बिलियंस उसके बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं उसके और उसके बेटों की, कोई जवाब नहीं दे सकता कि किधर से पैसा आया। वो आदमी जो कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, वो फैसला करेगा कि आर्मी चीफ कौन बनेगा? या आसिफ जरदारी फैसला करेगा जिसके ऊपर करप्शन की किताबें हैं उस वक्त? जब भी, और अनफॉर्चुनेटली इनको बचाया गया है, जो भी वजह है इनको बचाया गया, नहीं तो ये कोई भी मुहज़्ज़ब माशरे में अभी तक जेल में होते। अब ये दो आदमी मुझे सिर्फ ये समझा दें कि क्या ये कौम अगर ये फैसला करते हैं इतने इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर, किधर रह गई हमारी इस मुल्क की इखलाकियात? हम बनाना रिपब्लिक और हमारे में क्या फर्क है? जब हमारे में अच्छे और बुरे की तमीज ही खत्म, हमने इनको एक्सेप्टेबल बना दिया। यहां से जा रहे हैं वजीर, कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं एक मफरूर के साथ, तो चोरी में बुरी चीज क्या है? मेरा अगला सवाल यह है कि अगर आपने यही करना है तो जेल खोल दें। ये गरीब लोगों को क्यों जेलों में डाला हुआ है? क्यों उनकी सिर्फ जुर्म यह है कि वो छोटे चोर हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज पे आज से 1500 साल पहले कहा था कि कौमें, तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हो गई जो बड़े चोर को पकड़ते नहीं हैं और छोटे चोर को जेल में डाल देते हैं। सो ये हमारा नंबर 2 चीजें, रूल ऑफ लॉ ये वो वायलेट करता है कि एक आदमी सिर्फ वो ताकतवर है तो ही इज अबव लॉ, एनआरओ मीन्स अबव लॉ। इनके सारे करप्शन के केसेस खत्म हो रहे हैं। बारी बारी इन्होंने जो नैब की अमेंडमेंट की है, एफआईए के 16 अरब रुपए के केसेस शहबाज शरीफ फैमिली वो खत्म कर रहे हैं। नैब के अंदर इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। मुल्क महंगाई में डूब रहा है, मुल्क की माइशत नीचे जा रही है, उसकी फिक्र नहीं है, इनके केसेस खत्म हो रहे हैं, बिलियंस के ये फायदे उठा रहे हैं। मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं तो इसको मॉरल पॉइंट से भी ऑब्जेक्ट करता हूं। और दूसरी चीज, कैसे हो सकता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो जाके कंसल्ट कर रहा है मफरूर से और आर्मी चीफ की पोजीशनिंग में? हम तो ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये इसके ऊपर सीक्रेसी एक्ट है, ये तो बड़ा ओहदा है, ये कैसे उसके साथ डिस्कस कर सकता है? या कोई भाईचारा नहीं होता कानून के अंदर और नेशनल पॉलिटिक्स में? सो मैं समझता हूं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से गवर्नमेंट इलेक्ट हो के आए, उसका प्रेरोगेटिव होना चाहिए आर्मी चीफ चूज करने का। अच्छा खान साहब, मैं यहाँ पे कमिंग बैक टू इकोनॉमी, अरीबा जो है दी प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, उसको इनवाइट करूंगा कि वो आपसे कुछ सवाल करें। अरीबा, वो टू यू। Thank you so much for this. Khan Saab, my question is कि let's say आज आप miraculously or through any way आप government में आ जाते हैं, we've got a flood, we're in an IMF program, हमारे पास resources limited है, हमारे friendly countries हमें reserves में support उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से वो पहले दे रहे थे। What are some actions you can take right now कि आप relief भी provide कर सकें, inflation को भी tackle कर सकें? If you were in government, what would you do? या जो अभी हुकूमत में है, आप उनको क्या मशवरा देते हैं? So that is my question to you. देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज हमने पहली अपनी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग की है और हमने आउटलाइन किए मेन जो चैलेंजेस पाकिस्तान को आएंगे कि जब भी अगर अल्लाह हमें मौका देगा तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो हमने आउटलाइन किए हैं आज। और हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो भी हुकूमत यानी, और अगर हम आएंगे तो जो चैलेंजेस हमें 2018 में फेस किए थे उससे बड़े चैलेंजेस अब होंगे, क्योंकि ये
इन्होंने जो किया है ना जी, देखें बड़ी मुश्किलों से, मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किलों से इंसेंटिवाइज करके हमने अपनी इंडस्ट्री उठाई थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पिछले 2 साल देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हमारी, एग्रीकल्चर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। 4 मेजर क्रॉप्स के अंदर रिकॉर्ड हमारी यील्ड्स थी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमने IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हुए कोरोना कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद, और जिस तरह हमने कोप किया, क्योंकि तब सारी दुनिया में जो गुर्बत फैली है, हिंदुस्तान में देख लें क्या हुआ है। हमें कंपेयर करें कि हिंदुस्तान ने कोविड-19 से कैसे कोप किया, हमने कैसे कोप किया, हमने कैसे अपनी इंडस्ट्री बचाई, अपनी लोगों का रोजगार बचाया, हमने कैसे लोगों को बचाया फ्रॉम द कोविड-19 टू, गरीबों को कैसे बचाया। और सबसे बेहतर रिकवरी हमारी थी, दुनिया में 3-4 मुल्क थे जिन्हों में सबसे बेहतर पाकिस्तान ने रिकवर किया फ्रॉम कोविड-19। और फिर उसके बाद सुपर साइकिल की कीमतें बढ़ गई। तो वो हम जो उन क्राइसिस से निकले, और मुझे खुशी ये थी कि 6% ग्रोथ रेट थी हमारी। प्रॉब्लम सिर्फ अभी मुजम्मिल ने आपको प्रॉब्लम हमें एक आ रहा था, वैक्सीन के ऊपर हमने $3 अरब हमारा खर्च हुआ, वो एक शौक था। ऊपर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इनकी एकदम कीमतें ऊपर चली गई। वो 27% हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स हैं, तो उसका हमें एक शौक मिला। उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री भी बची हुई थी। हम अपने हम सोशल सेफ्टी नेट, हमने पहली दफा पाकिस्तान में जो कोई तस्वर नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को दी, 10 लाख रुपए हर खानदान को किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते थे। और फिर एहसास प्रोग्राम, सूद के बगैर कर्जे निचले, सो हमने सारे प्रोग्राम्स किए। एहसास दुनिया में रिकग्नाइज हुआ हमारा बेहतर प्रोग्राम। सो इसके बावजूद हम जब ये अपनी इकोनॉमी को ये बैलेंस करते आ रहे थे, मुझे ये खौफ था कि ये अगर साजिश कामयाब होगी हम टेल स्पिन में जाएंगे। अब वो जो टेल स्पिन है, ये जो अब हम नीचे गिरते जा रहे हैं और आगे कोई नजर नहीं आ रहा, मुझे खौफ ये है कि ये छोड़ेंगे अब किधर। मैं इसलिए बार बार लगा हुआ हूं कि अभी जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से आएगी, और कोई तरीका नहीं है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी इलेक्शन से। तो मुझे खौफ ये है कि इनको तो अब समझ नहीं आ रही क्या करें, दुनिया में बाहर भागे जा रहे हैं, ना कोई बाहर से पैसे दे रहा है, बाहर से कोई इनको क्रेडिट देने के लिए, बैंक्स, वो आपको बता दिया कि रिस्क अब इतनी है कि किसी ने इनको पैसे नहीं देने। सो अगर ये इसी तरह चलते रहे, मेरा खौफ है, जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, जो IMF कह रहा है, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा। अभी तक तो हम जलसे आते हैं, लोग जलसे अटेंड करके चले जाते हैं, बट मैं वो क्राउड के अंदर एक वो देख रहा हूं, इस किस्म का पैशन देख रहा हूं, गुस्सा देख रहा हूं। बिजली के बिल जब लोगों के घरों में आ रहे हैं, लोगों में आग लगी हुई है। जो आटा, देखें बेसिक चीज है, आटा लें, 55 किलो से 100 किलो क्रॉस कर गया, दुगना हो गया आटा, और अभी और बढ़ने वाला है। जो ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एक लोगों को गुस्सा है कि ये ऊपर आके बैठ गए चोर और अपने अपने केसेस खत्म कर रहे हैं चोरी के, अरबों रुपए के। दूसरी तरफ अवाम का कत्ल हो रहा है, तीसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है। फैसलाबाद के अंदर पहली दफा पारलूज बंद हो गई हैं, जो सारा फैसलाबाद में लेबर नहीं मिलता था टेक्सटाइल का, अब वो बंद हो गई। सो अगर हमने जल्दी एक्ट ना किया, मुझे ये डर है कि सबके हाथ से गेम चली जाएगी, ये वो उधर ना चला जाए कि हम कोई भी इसको संभाल ना सके। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जितनी जल्दी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, उतनी जल्दी ये मुल्क पाथ टू रिकवरी होगा, यानी हम अपने आप को रिकवर करना शुरू करेंगे। जितनी देर ये चलते जाएं, उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही लंबा होगा रिकवर करने के लिए। खान साहब, मेरे साथ अभी बिजनेस रिकॉर्डर के काफी अच्छी इन डेप्थ रिसर्च करते हैं जुहेर हैं। जुहेर, क्विक क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। Khan Sahab, I have a slightly forward-looking question. That is around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had.
चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या उससे पुरानी गवर्नमेंट्स हो. सो काइंडली ये बताइएगा कि आगे, बिकॉज देखिए हमारी फिजिकल लीकेजेस एनर्जी, वीट, पावर, गैस, यहीं से सारी आती है, इनमें सर्कुलर रेट्स क्रिएट होते हैं. सो आगे जाके if and when the next time your government comes, do you have any plans to roll it back slightly? जो गवर्नमेंट का इतना एक्सेसिव फुटप्रिंट है खासतौर पर प्राइस फिक्सिंग के हवाले से, बिकॉज ये हमारे बहुत सारे मसाइल की बुनियादी जड़ है. सो आई जस्ट वांट टू नो कि इस पे हम कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट करें आपसे कि नहीं. थैंक यू. देखिए, मैं ज़ोहैर आपको सबसे पहली बात बता दूं, आज हमने जो डिस्कस किया आपस में, हम सब एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब अगर हमने जो भी पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा जिसमें फंसता जा रहा है, उसको पाकिस्तान को वैसे चलाना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं चलाया. यानी हमें अब वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अब तक हम पब्लिक प्रेशर की वजह से या जो भी कमजोरी की वजह से, गवर्नमेंट्स हमारी कमजोर रही हैं. हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोलिशन गवर्नमेंट बड़ी कमजोर होती है क्योंकि वो हर तरफ से उसको प्रेशर पड़ता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारा वक्त आप गवर्नमेंट अपनी संभालें या कोई बड़ा फैसला करें. लेकिन जो अब पीरियड है, अगर इस मुल्क में बड़े फैसले ना किए गए, मसलन ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, अगर अब इनके ऊपर हमने बड़े फैसले ना किए और बिला खौफ, क्योंकि ये अब जो ब्लीडिंग हो रही है, मसलन मैं सिर्फ 5-6 जो बड़ी बड़ी पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी जो ब्लीडिंग है, वो अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. हमें जब तक एक पूरी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी गवर्नमेंट को ओरिएंटेट करें एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और बाय द वे ये महातर ने किया था, ये जब अर्दोगान ने शुरू में वो आया था तो उसने जब इनकी स्टैंडर्ड ऑफ ऊपर वेल्थ क्रिएशन की थी तुर्की में, उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स पे किया था. हमारी गवर्नमेंट के अलावा कभी किसी ने अयूब खान के दौर के बाद एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी. तो जब वेल्थ ही क्रिएट नहीं होगी तो मुल्क हर वक्त जैसी आपकी ग्रोथ रेट होगी आप फिर फंस जाएंगे जाके करंट अकाउंट डेफिसिट पे. ये ईस्ट एशियन टाइगर सब ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की थी, चाइना ने की है, तो हमने तो कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और शॉर्ट टर्म में कवर करने के लिए जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स उठाते हैं तो रेमिटेंसेस, हमारी बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये बहुत बड़ा एसेट है. अभी हम सिर्फ इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमने कभी इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोशिश नहीं की. अब और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जुडिशल सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती, आप जो छोटा बिजनेसमैन है, जो मीडियम बिजनेस, जो बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी में करना चाहते हैं, उनको जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलती अदालत से वो नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में. वो उधर दुबई चले जाएंगे, वो मलेशिया चले जाएंगे. लेकिन क्योंकि हमारा ये बड़ा कमजोर है इस वक्त, हमारी जो इन्फोर्समेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, वो अपना वो लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है. तो अगर आप फैक्ट्रियां लगानी या मैन्युफैक्चरिंग करनी तो उसके लिए उनको अदालतों से प्रोटेक्शन चाहिए होगी. तो ये हमें इसको करना पड़ेगा. अब तक हमने इसके ऊपर किसी ने जोर नहीं लगाया, लेकिन अब ये नागुज़ीर है अगर पाकिस्तान ने डेवलप होना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करते, वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगी. वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगे, हम कर्जों की ये जो दलदल में फंस रहे हैं ये नहीं हम कर सकते. हमने बड़ी कोशिश की, हमने कंस्ट्रक्शन को पूरी इंसेंटिवाइज किया जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुई. हमने पूरी कोशिश की इंडस्ट्री की मदद करने के लिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी, टेक्सटाइल बढ़ी. लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करना है. हमारी अभी हम शुरू ही कर रहे थे, हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी, इंडस्ट्री लगनी थी. अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है वो सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है इन्वेस्टमेंट के रास्ते में. तो स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास ताकत हो बड़े फैसले करने की, इन्वेस्टमेंट के लिए हर वो हर्डल्स दूर करें जिसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, और फिर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंसेंटिवाइज करें कि इन्वेस्ट करें, अपार्ट फ्रॉम रेमिटेंसेस वो इन्वेस्ट करें. एक दफा हम एक पीरियड से निकल गए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, फिर पाकिस्तान में देखिए 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोग बड़ी मार्केट होती है. हम फिर और दुनिया से और अपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं.